Fine. So tell me, are the voice and screen clear? All okay? Are the voice and screen clear? All okay? Yes? Okay. So a very good morning to all of you. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Welcome back. Yes, good morning. Let everyone join. Within a minute, we are going to start. Fine. Let us revise few previous things. The last thing that we were discussing is what is the shortest distance between the two particles moving with the uniform velocity. There are two particles which are moving with the uniform or the constant velocity. That velocity is not changing in direction, not changing in magnitude. Initially, those two particles will approach each other, means the distance between them, initially it will be this. Then the first particle will reach here, second will reach here, then the distance between them will be this. And the first particle will reach here, second will reach here. Now the distance between them will become this. So gradually, distance between them will go on decreasing, this. At some point of time, that distance between them becomes minimum, and again it starts increasing. So here we have plotted that graph between the distance between the particle A and B and the time instance. So initially the distance is large. As the time increases, the distance goes on decreasing. So this graph shows as the time increases, distance goes on decreasing. Observe again, as the time increases, distance goes on decreasing. At this point of time, what happens? Distance between the two particles become the lowest possible, minimum possible. Again after this time, the distance between two particles goes on increasing. After this time, the distance between the two particles again goes on increasing. Okay. So at this point, if we take the derivative, that is the slope of the graph, dy by dx. On the y-axis, we have distance between A and B. On the x-axis, we have time. So dy upon dt. So instead of y, write the distance between A and B, SAB. And instead of x, write the time. So dy by dx, that derivative will become 0. Okay, that derivative will become 0. Fine. So if we draw the tangent and if we take its slope of tangent means derivative. ज्या पॉइंटला डेरिव्हेटिव्ह 0 होणार त्या टाइमला डिस्टन्स बिटवीन दी टू पार्टिकल्स शॉर्टेस्ट असणार. मग त्या टाइमला सबस्टिट्यूट करा, रिसबस्टिट्यूट दॅट टाइम अँड फाइंड आउट दी शॉर्टेस्ट डिस्टन्स. ओके, नाउ based on this we are going to solve one example. Okay, based on this we are going to solve one example. Okay, there is one more direct formula also to find out the shortest distance between the two particles. दोन particles मधला shortest distance काढायचा एक डायरेक्ट फॉर्म्युला पण आहे, which we are not going to derive. आपण तो डिराइव करत बसायचा नाही, आपण तो एक्सेप्ट करायचा आणि डायरेक्टली यूज करायचा. ओके, so let me write it on the next slide. You also write down along with me. Write down direct formula in the book as well. They have not derived it, they have given it directly. Direct formula to find shortest distance direct formula to find shortest distance between two moving particles. दोन पार्टिकल्स आहेत, मोशन मध्ये आहेत, त्यांच्यामधला शॉर्टेस्ट डिस्टन्स तुम्हाला पाहिजे आहे. इनिशियली दे विल अप्रोच ईच अदर, डिस्टन्स बिटवीन देम विल गो ऑन डिक्रीजिंग. At some point of time, the distance between them will become shortest, and then the distance between them will again go on increasing. Okay,
Write down. The formula is shortest distance, d for distance, d shortest is equal to magnitude of cross product of r12. What is r12? We will write cross v12. r12 cross v12 divided by magnitude of v12. What is v12 and all those things we will write. Initially just write down the formula. Ultimately you want the distance, so ultimately there will be magnitude. इथं पण magnitude आहे, इथं पण magnitude आहे. Cross product of r12 cross v12 upon v12. r12 cross v12 upon v12. Now what is r12? What is r12? Write down. r12 bar, that is r1 bar minus r2 bar. And what is v12? Very simple. What is v12? Velocity of first minus velocity of second. Okay, that is relative velocity of first with respect to second. v1 minus v2, v1 bar minus v2 bar. Relative position of first with respect to second. Relative position of first with respect to second. r12 minus r12 is r1 minus r2. Relative position of first with respect to second. What is r1 and r2? r12 लिहिला, v12 लिहिला. आता r1 काय आहे, r2 काय आहे, v1 काय आहे, v2 काय आहे. Write down. r1 and r2 bar are initial positions. r1 r2 काय आहेत? Initial positions. Initial positions of the particles. Initial positions of the particles. Initial positions of the particles. Okay. Okay. Then what is v1 bar and v2 bar? Velocities constant आहेत, त्यामुळे त्याला काही इनिशियल फायनल म्हणायची गरज नाही, कॉन्स्टंटच आहेत. Velocities of the particles. Velocities of the particles. त्या particlesच्या velocities. Bar. Write down up to this and then tell me CW. येऊन झालं की सांग. Direct formula. This formula we have to remember. r12 cross v12 upon v12. इकडे पण वरती पण mod, खाली पण mod. Mod in the numerator, mod in the denominator. Once done, tell me. Good. Now we will solve the example based on this. We will use direct formula method as well. Also we will use the concept of maxima and minima. Maxima minima ची concept म्हणजे derivative 0 करायचं असते ना, that concept also we will use. Okay, fine. So let us move on to next slide and let us solve the example number 55 with our methods. Okay, त्यांनी पण काही मेथड्स दिलेत, पण आपण ज्या मेथड्स डेव्हलप केलेत त्या दोन मेथड्सनी आपण बाळांनो हे सॉल्व करून बघूया. So write down here question number 55. Write down here question number 55. Okay, the question is something like this. There are two cars A and B moving west to east and south to north respectively. एक कार चालली आहे बाळांनो वेस्ट टू ईस्ट, पण आता ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डिफाइन करूया. Okay, so let us define this as east. If your face is towards east, जर तुम्ही पूर्वेला तोंड करून उभे राहिला, if your face is towards east, on the left hand side there will be north. Always remember this fact. South, north automatically this will be south, east automatically this will be west. Fine. Two cars A and B are moving west to east. एक कार चालली आहे west to east, कुठे आहे माहित नाही आपल्याला, but first car is moving west to east and south to north respectively. दुसरी चालली आहे south to north. एक्झॅक्टली कुठे माहित नाही, या रिजन मध्ये आहे की या रिजन मध्ये माहित नाही, पण south to north चालली आहे. बर. So car A
is moving from west to east, but west to east. And the car B is moving from south to north. Exact locations we don't know, but right now they have given the directions, south to north, but fine. Next, car A moves with a speed of 72 km/h and is 500 meter away from the point of intersection of crossroads. Crossroads हा crossroad ना, west to east वाला road, south to north वाला road. This is the point of intersection of crossroads. हा काय आहे, point of intersection of crossroads. But कार A moves with a speed of 72 km/h. कार A चा स्पीड किती आहे, इन्फॉर्मेशन लिहित चला, फक्त जे काय काय दिलंय लिहित चला. कार A moves with a speed of 72 km/h. ते मीटर पर सेकंड करावं लागणार, बरोबर ना. 5/18 असते ना, ते कन्वर्जन फॅक्टर काय आहे, 5/18 आहे ना, km/h. करून टाकूया लगेच कन्वर्जन. बघा 72 किलोमीटरला 1000 मीटर. किलोमीटर can be replaced by 1000 meter. Kilometer can be written as 1000 meter. Hour can be written as 3600 second. Okay. Of course, orally also now you can do. These two 0 cancel. 10/36 means 5/18. दोनों divide करता है. You can divide this and this by 2. So 72 into 5/18. तर 5/18 बाळांनो कन्वर्जन फॅक्टर पार्ट झाला तर बरं होईल ना. 18 into 4 is 72. 18 गुणिले 4 72. 18 into 4 is 72. 4 into 5 is 20. So that will be 20 meter per second. Velocity of car B काय दिले का बघूया. Car A moves with a speed of 72 km/h and is 500 meter away from the point of intersection of crossroads. क्रॉस रोड पासून किती डिस्टन्स वरती आहे, 500 मीटर अवे. सो इथं आहे तुमची कार ए, ती चालली आहे वेस्ट टू ईस्ट. बर, किती डिस्टन्सला आहे ती, 500 मीटर अवे. दिस डिस्टन्स इज इक्वल टू 500 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस रोड पासून कार ए आहे 500 मीटर अवे. And B moves with a speed of 54 km/h. B चा स्पीड किती आहे, 54 km/h. Now you know the conversion factor is 5/18. So 54 as it is, 5/18 conversion factor, and final converted unit is meter per second. 18 into 3 is 54. 18 गुणिले 3 54. So 18 into 3 is 54. 3 into 5 is 15. So that will be 15 meter per second. That will be 15 meter per second. Okay. So let's say this is the point B. We don't know exactly where the point B is, so we shall not draw it. Right now we just know the speed of the B, but the B moves with the speed of 54 km/h and is 400 meter away from the point of intersection of crossroads. Point of intersection पासून किती मीटर अवे आहे तो, 400 मीटर. बर, this distance is going to be equal to 400 meter from the crossroads. And here we have the B. Initially B इथं आहे आणि तो south to north चाललाय. So that will be the velocity of B. That will be the velocity of B. Okay, fine. Find the shortest distance between them. काय विचारले, find shortest distance between A and B. That's it. This is the situation. Find shortest distance between A and B. Shortest distance between A and B. Yeah, between them. Between A and B. कार A आणि कार B मधलं शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बाळांनो विचारले. काय करायचं असते मी तुम्हाला सांगतो. अप टू दिस रिप्लाय मी CW, देन वी विल चेक दी मेथड. एक डायरेक्ट फॉर्म्युला मेथड पण आहे आपल्याकडे,
आणि एक लॉजिकल मेथड पण आहे, मॅक्सिमा मिनिमाची कॉन्सेप्ट पण आहे. डिस्टन्स मिनिमम पाहिजे म्हणजे मिनिमाची कॉन्सेप्ट. इथपर्यंत झालंय का सांगा. We will use two methods and we will check answer shall come out to be same. दोन्ही आन्सर सेम यायला पाहिजे. दोन मेथड्स आहेत आपल्याकडे. बर, आता बघा बाळांनो, मी काय करणार, माझी कॉन्सेप्ट अशी, पहिला वे असा आहे आपला कुठला, इन्स्टंटेनियस डिस्टन्स बिटवीन देम लिहायचं. काय लिहायचं, इन्स्टंटेनियस डिस्टन्स बिटवीन देम, डिस्टन्स बिटवीन ए अँड बी, SAB. त्याचा फॉर्म्युला लिहायचा, डिस्टन्स ऍट टाइम t, आणि त्या डिस्टन्सची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॅल्क्युलेट करायची. डिस्टन्स ऍट एनी टाइम t लिहायचं, त्या डिस्टन्सची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू t कॅल्क्युलेट करायची, इक्वल टू 0 करायचं, आणि एक टाइमची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. आता ज्या मुमेंटला डिस्टन्स लोएस्ट आहे त्याच मुमेंटला ही डेरिव्हेटिव्ह 0 असणं पॉसिबल आहे. डिस्टन्स लोएस्ट आहे, डिस्टन्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स लोएस्ट जेव्हा असेल त्याच मुमेंटला ही डेरिव्हेटिव्ह किंवा हा स्लोप 0 येणं पॉसिबल आहे. मग तो टाइम जर मला मिळाला तर तो टाइम मी परत डिस्टन्सच्या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकणार. सो स्टेप्स काय काय आहेत माझ्या, मी पहिल्यांदा इन्स्टंटेनियस डिस्टन्स लिहिणार, त्याची डेरिव्हेटिव्ह काढणार, कुठल्या टाइमला ती डेरिव्हेटिव्ह इक्वल टू 0 करणार, ती डेरिव्हेटिव्ह इक्वल टू 0 केली की मला एक टाइमची व्हॅल्यू मिळणार. कुठल्या टाइमला डिस्टन्स लोएस्ट आहे ते मला कळालं की त्या टाइमची व्हॅल्यू मी डिस्टन्सच्या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकणार आणि डिस्टन्स लोएस्ट वाला डिस्टन्स मिळवणार. इज दी मेथड. लॉजिक क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? लॉजिक क्लिअर झालं का? डिस्टन्स ऍज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिहा, डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करा, इक्वल टू 0 म्हणा, टाइम कॅल्क्युलेट करा. एकदा का डेरिव्हेटिव्ह 0 असणारा टाइम कळाला, अरे डेरिव्हेटिव्ह 0 असणारा टाइम कळाला म्हणजे लोएस्ट डिस्टन्स असणारा टाइम कळाला, काय नाही तो टाइम डिस्टन्सच्या फॉर्म्युल्यामध्ये टाका, लोएस्ट डिस्टन्स मिळवा, शॉर्टेस्ट डिस्टन्स. डन. सो लेट्स डू दॅट. काय काय करायचंय बघा. इन्स्टंटेनियस आफ्टर टाइम टी एवढ्या टाइम मध्ये ए इथं पोहोचला असेल, टी एवढ्या टाइम मध्ये ए इथं पोहोचला असेल, टी एवढ्या टाइम मध्ये बी इथं पोहोचला असेल. This is going to be the instantaneous distance between A and B. This is going to be instantaneous distance between A and B. हा झाला आपला SAB. आफ्टर टाइम टी ए इथं पोहोचला, आफ्टर टाइम टी बी इथं पोहोचला. किती आता आपल्याला हे डिस्टन्स लिहायचं बा, SAB हे झालं आपलं इन्स्टंटेनियस डिस्टन्स बिटवीन ए अँड बी. टी एवढ्या टाइम मध्ये ए इथं पोहोचला, टाइम किती झालाय टी, टाइम किती झालाय टी, टी एवढ्या टाइम मध्ये बी इथं पोहोचला, टी एवढ्या टाइम मध्ये ए इथं पोहोचला. सो ऍट टाइम टी ए आणि बी मधलं हे डिस्टन्स आहे, इन्स्टंटेनियस डिस्टन्स बिटवीन ए अँड बी. आता हे डिस्टन्स काढायसाठी पायथागोरस यूज करावा लागेल. हे डिस्टन्स काढायसाठी बा या पॉइंटला आपण म्हणूया ओ, हे डिस्टन्स माहित पाहिजे ओ ए डॅश, आणि ओ बी डॅश डिस्टन्स माहित पाहिजे. मग SAB डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायला ओ ए डॅश आणि ओ बी डॅश डिस्टन्स माहित पाहिजे. ओ ए डॅश डिस्टन्स कसं कॅल्क्युलेट करूया, ओ ए डॅश डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायला 500 मीटर मायनस हे डिस्टन्स. आता हे डिस्टन्स कसं कॅल्क्युलेट करूया, हे डिस्टन्स काय असणार, टाइम तर टी आहे, स्पीड पण माहिती आहे, डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ए चा स्पीड इंटू टाइम, एवढं हे डिस्टन्स आहे, ते कॅल्क्युलेट करता येईल. ते डिस्टन्स 500 मधनं सबट्रॅक्ट करा, 500 मायनस हे डिस्टन्स ए डॅश डिस्टन्स, ए डॅश डिस्टन्स किती असेल, स्पीड इंटू टाइम, ते सबट्रॅक्ट केलं 500 मधनं, हे डिस्टन्स मिळालं. आता ओ बी डॅश डिस्टन्स काढायचं, कसं काढणार, टोटल डिस्टन्स माहिती आहे ओबी डिस्टन्स आहे 400, त्या 400 मधनं हे बी डॅश डिस्टन्स सबट्रॅक्ट करा. बी डॅश डिस्टन्स किती असणार, डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, बी चा स्पीड किती आहे VB,
गिवन आहे इंटू टाइम, टाइम किती आहे टी, टी एवढ्या टाइम मध्ये बी किती डिस्टन्स कव्हर करेल, व्हीबी इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टन्स इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. एवढं डिस्टन्स बी न कव्हर केलं, एवढं डिस्टन्स ए न कव्हर केलं. आता ए इथं पोहोचलाय, बी इथं पोहोचलाय, ए इथं आहे, बी इथं आहे. या दोघांमधलं डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायला पायथागोरस यूज करावा लागेल. वी हॅव टू यूज द पायथागोरस. सो दिस व्हॅल्यू मस्ट बी नोन, दिस व्हॅल्यू मस्ट बी नोन. ही व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायला 400 मायनस व्हीबीटी, बरोबर ना, 400 मायनस दिस डिस्टन्स, टोटल डिस्टन्स 400 मायनस दिस डिस्टन्स, असं करून हे डिस्टन्स मिळवायला पाहिजे ओबी डॅश. देन 500 मायनस व्हीए इंटू टी करा, 500 मायनस व्हीए इंटू टी, हे डिस्टन्स ए डॅश. ओके, तुम्हाला हे डिस्टन्स मिळेल. मग काय पायथागोरस यूज करून तुम्ही एस ए बी ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा. ओके, सो लेट्स डू दॅट. at any time t, at any time t, distance between a and b कसं लिहिणार, पायथागोरस अंडर रूट ओ ए डॅश स्क्वेअर, ओ ए डॅश स्क्वेअर प्लस ओ बी डॅश स्क्वेअर, बरोबर ना. एस ए बी किती असणार, अंडर रूट ओ ए डॅश स्क्वेअर प्लस ओ बी डॅश स्क्वेअर. लिहा ओ ए डॅश स्क्वेअर प्लस ओ बी डॅश स्क्वेअर. बर, ओ ए डॅश कसं कॅल्क्युलेट करायचं, ओ ए डॅश कसं कॅल्क्युलेट करूयात, ओ ए मायनस ए डॅश, टोटल डिस्टन्स ओ ए मायनस ए डॅश. आता टोटल डिस्टन्स 500 माहित आहे, पण डायरेक्टली 500 लिहिलं तरी चालेल. 500 मायनस ए डॅश, 500 मायनस ए डॅश. आता ए डॅश पण डायरेक्टलीच लिहा ना, ए डॅश हे डिस्टन्स किती असणार, ए डॅश स्पीड इंटू टाइम, स्पीड आहे व्हीए इंटू टाइम आहे टी, व्हीए इंटू टी, व्हीए इंटू टी हे झालं ए डॅश. 500 मायनस व्हीए इंटू टी, 500 मायनस व्हीए इंटू टी, दॅट विल बी ओ ए डॅश स्क्वेअर प्लस, तसंच बाळांनो ओ बी डॅश किती येते बघा. सिमिलरली ओ टू बी डॅश डिस्टन्स, ओ बी डॅश ते काय असणार, 400, टोटल डिस्टन्स 400 मायनस दिस व्हीबी इंटू टी, हा व्हीबी इंटू टी सबट्रॅक्ट करा, 400 मायनस व्हीबी इंटू टी, 400 मायनस व्हीबी इंटू टी, 400 मायनस व्हीबी इंटू टी ब्रॅकेट स्क्वेअर. ओके, दिस इज द instantaneous distance between A and B. CW. काय डाऊट आहे का बघा, पायथागोरस. बोला. हॅलो, आता इन्स्टंटेनियस डिस्टन्स आहे, आता काय करायचंय, त्याची डेरिव्हेटिव्ह. कुठल्या टाइमला हे डिस्टन्स 0 आहे ते बघायला पाहिजे की, तो टाइम काढला पाहिजे, आणि तो टाइम बाळांनो परत यातच टाकून परत हेच डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करायचं. सो लिहा, पुढे लिहा आता. नाव टू फाइंड at which time this distance is 0. Now to find at which time this distance is 0 नाही, is minimum. कुठल्या टाइमला हे डिस्टन्स मिनिमम आहे ते कॅल्क्युलेट करायसाठी काय करावं लागेल, कुठल्या टाइमला मिनिमम आहे ते पाहिजे आहे ना. मग डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम घ्या ना, मग डी बाय डी टी ऑफ एस ए बी, त्याची डेरिव्हेटिव्ह काय करायला पाहिजे, 0 ला इक्वेट करायला पाहिजे. आता आपलं काम काय, आता आपलं काम आहे असा टाइम कॅल्क्युलेट करा, कॅल्क्युलेट दॅट टाइम ऍट विच दिस डिस्टन्स इज 0. नाही माझी मिस्टेक झाली, ऍट विच दिस डिस्टन्स इज मिनिमम. हे डिस्टन्स मिनिमम पाहिजे आहे ना, मग पहिल्यांदा तो टाइम काढा ज्या टाइमला हे डिस्टन्स मिनिमम आहे. कसं काढायचं, इथे बघा ग्राफ. हा ग्राफ काय सांगतो,
This graph tells us that at this time the distance is minimum. Distance initially decrease होत गेलं, लोएस्ट झालं, परत इन्क्रीज होत गेलं. या टाइमला हे डिस्टन्स काय आहे, लोएस्ट आहे. या टाइमला डिस्टन्स लोएस्ट आहे. अरे म्हणजे टँजंटचा स्लोप 0 आहे आणि स्लोप ऑफ टँजंट मीन्स डेरिव्हेटिव्ह 0 आलं म्हणजे हे डिस्टन्स लोएस्ट असणार. ते लोएस्ट डिस्टन्स जेव्हा आहे त्या वेळेचा टाइम कॅल्क्युलेट करा. ठीक आहे. आता डेरिव्हेटिव्ह काढायचे बाळा. आता तुमची टेस्ट आहे की तुम्ही डेरिव्हेटिव्ह परफेक्ट काढू शकता का. चला, डी बाय डी टी ऑफ डिस्टन्स ए बी काय आहे, डिस्टन्स ए बी अंडर रूट 500 मायनस वेलॉसिटी ऑफ ए. ऑलरेडी पाठ आहे आपल्याला, पाठ इन द सेन्स कॅल्क्युलेट केली आपण. वेलॉसिटी ऑफ ए 20 मीटर पर सेकंड, वेलॉसिटी ऑफ बी 15 मीटर पर सेकंड. ए ची वेलॉसिटी 20, बी ची वेलॉसिटी 15. So 500 minus 20t bracket square plus 400 minus b ची velocity 15. 15t bracket square इथं स्क्वेअर रूट. याची डेरिव्हेटिव्ह काय आला पाहिजे, 0 यायला पाहिजे. आता ही डेरिव्हेटिव्ह कॅल्क्युलेट करायची. कशी कॅल्क्युलेट करणार ही डेरिव्हेटिव्ह. रूट मध्ये समथिंग आहे, त्या समथिंगला टी अज्युम करावं लागेल. आता इथे मी एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिहितो. हा, डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स. रूटच्या जे काय आहे त्याला तुम्हाला एक्स अज्युम करावं लागणार ना, बरोबर का. डेरिव्हेटिव्ह मध्ये पाहिजे त्याला एक्स अज्युम करता येते. सो द रूट चार्ज जे आहे त्याला एक्स अज्युम करा. आता एक्स नाही अज्युम करावं लागणार, तुम्हाला टी अज्युम करावं लागणार. पण पहिल्यांदा एक्स वाला फॉर्म्युला लिहूया, मग टी वाला लिहूया. रूट एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह कशी येणार, किती असते रूट एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह, डायरेक्टली पाठ पाहिजे. रूट एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स, आठवते का. रूट एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स. किंवा चेक करा कसं लिहिता येईल, डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स म्हणजे काय, रूट म्हणजे काय, रेस टू 1/2. डेरिव्हेटिव्हचा रूल काय आहे, n इंटू एक्स रेस टू n-1 आहे ते लिहिणे, पॉवर एकाने कमी करणे. ही पॉवर ऍज इट इज लिहा, 1/2 इंटू एक्स रेस टू 1/2 minus 1, n into x raised to n-1, n as it is, n into x raised to n-1, बरोबर का. आहे ते लिहिणे, ही पॉवर ऍज इट इज लिहा 1/2 आणि पॉवर 1 न कमी करा, त्या 1/2 ला 1 न डिक्रीज करा. सो काय आहे ते उत्तर. डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशन हे कंपल्सरी तुम्हाला सगळ्यांना यायलाच पाहिजे. ते लेक्चर सगळे तुम्ही बघितलेले असतील असं मी आता अज्युम करतोय. नंतर कुणीही असं म्हणणार नाही की डेरिव्हेटिव्ह येत नाही आहे, इंटिग्रेशन येत नाही आहे. ते सगळे बेसिक्स क्लिअर कंपल्सरी पाहिजेत. सिंपल फॉर्म्युला आहेत. एक्स रेस टू एन ची डेरिव्हेटिव्ह काय असते, एन इंटू एक्स रेस टू n-1, एन ऍज इट इज, एक्स रेस टू n-1 ऍज इट इज. सो 1/2 ऍज इट इज. आणि एक्स रेस टू काय होणार आता, 1/2 - 1 म्हणजे -1/2. एक्स रेस टू -1/2 म्हणजे काय, डिनॉमिनेटर मध्ये एक्स रेस टू +1/2, एक्स रेस टू -1/2 आहे म्हणजे डिनॉमिनेटर मध्ये जाऊन एक्स रेस टू +1/2 आणि एक्स रेस टू +1/2 म्हणजे काय, परत रूट एक्स. एक्स रेस टू +1/2 म्हणजे काय, परत रूट एक्स. सो हा 1/2 ऍज इट इज. एक्स रेस टू हाफ म्हणजे काय, रूट एक्स. सो रूट एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह काय असते, 1/2 रूट एक्स, लक्षात ठेवा. सो ह्या सगळ्याला आता टी अज्युम करूया. लेट अस अज्युम दिस एंटायर थिंग ऍज टी. या सगळ्याला टी अज्युम केलं तर रूट टी ची डेरिव्हेटिव्ह काय येईल, 1/2 रूट टी. रूट एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स, मग रूट टी ची डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट टी. सो 1/2 रूट मध्ये हे सगळं टी. बर, रूट मध्ये ते सगळं टी काय आहे ते 50 ब्रॅकेट मध्ये 50 - 20t ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 400 - 15t ब्रॅकेट स्क्वेअर. रूट टी ची डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट टी. मनातल्या मनात ह्या रूटच्या आत जे काही सगळं आहे, रूटच्या आतल्या सगळ्याला तुम्ही काय अज्युम केलंय, टी अज्युम केलंय. रूटच्या आत जे काही आहे, व्हॉट एव्हर is present inside this root, you have assumed that as t.
यू हॅव अज्युम दॅट ॲज टी. रूटच्या जे काय आहे त्या सगळ्याला तुम्ही टी अज्युम केलंय. इथं 500 पाहिजे. सो रूट टी ची डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट टी. पण डेरिव्हेटिव्हचा रूल काय सांगतोय, ज्याला टी अज्युम केलंय त्याच्या डेरिव्हेटिव्हनं आन्सरला मल्टिप्लाय. आता जे काय आन्सर आलंय त्या आन्सरला कशानं मल्टिप्लाय करावं लागेल, इथे एक ब्रॅकेट टाका, इथे एक ब्रॅकेट टाका. या आन्सरला ज्याला टी अज्युम केलंय त्याच्या डेरिव्हेटिव्हनं मल्टिप्लाय करावं लागेल. आता परत एक ब्रॅकेट टाका. कशाला टी अज्युम केलंय, 500 मायनस 20t, इथे एक ब्रॅकेट, ब्रॅकेट कंप्लीट, प्लस परत ब्रॅकेट 400 मायनस 15t, परत ब्रॅकेटचा स्क्वेअर, ब्रॅकेट कंप्लीट. या सगळ्याच्या डेरिव्हेटिव्हनं याला मल्टिप्लाय करावं लागेल. कारण तुम्ही ह्या रूटच्या जे काही आहे त्याला टी अज्युम केलं. रूट टी ची डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट टी. जसं रूट एक्स ची डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट एक्स, तसं रूट टी ची डेरिव्हेटिव्ह 1/2 रूट टी अप्लाय केलं. ज्याला टी अज्युम केलंय त्याच्या डेरिव्हेटिव्हनं आन्सरला मल्टिप्लाय केलं, इज इक्वल टू 0 ॲज इट इज. इथपर्यंत CW, अप टू दिस CW. चेक करा, म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह पण रिवाइज होईल. फार छान छान क्वेश्चन आहेत फिजिक्स मध्ये. एकच क्वेश्चन आपण 2 मेथड्सनी सॉल्व्ह करून बघूया. एक मॅक्सिमा मिनिमा वाली कॉन्सेप्ट जी आता आपण सॉल्व्ह करायला लागलोय. इन्स्टंटेनियस डिस्टन्स लिहा, डिस्टन्स ॲट टाइम टी चा फॉर्म्युला लिहा, डेरिव्हेटिव्ह काढा, कुठल्या टाइमला डिस्टन्स मिनिमम आहे तो टाइम काढा, परत तो टाइम या इक्वेशन मध्ये टाका, तोच टाइम या इक्वेशन मध्ये टाका आणि शॉर्टेस्ट डिस्टन्स मिळवा. बर, आता बाळांनो हा 2 या 0 ला मल्टिप्लाय करायला गेला, राईटला गेला. हे रूट ऑफ एव्हरीथिंग हे पण राईटला मल्टिप्लाय करायला गेलं, 0 झालं. हे 2 आणि हे रूट, 2 रूट जे काय आहे ते राईटला मल्टिप्लाय करायला गेलं, 0 बरोबर मल्टिप्लाय झालं, 0 झालं. सो आता फक्त ही डेरिव्हेटिव्ह वाली टर्म शिल्लक राहिली. दिस डेरिव्हेटिव्ह इज इक्वल टू 0. ही टर्म या 0 बरोबर मल्टिप्लाय होणार आणि 0 होणार. ही टर्म राईटला जाणार, 0 बरोबर मल्टिप्लाय 0. सो दिस डेरिव्हेटिव्ह शुड बी इक्वल टू 0. लिहा. Therefore, next step, d by dt of, एक मोठा ब्रॅकेट हा 500 मायनस 20t ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 400 मायनस 15t ब्रॅकेट स्क्वेअर, परत ब्रॅकेट कंप्लीट, इज इक्वल टू 0. बर, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ईच टर्म कॅन बी फाउंड सेपरेटली. मग या टर्मची डेरिव्हेटिव्ह सेपरेटली कॅल्क्युलेट करा, प्लस या टर्मची डेरिव्हेटिव्ह सेपरेटली कॅल्क्युलेट करा. तुम्हाला पटपट ओरली करता येत असेल, वेल अँड गुड, करा. डायरेक्ट करा, ऑलवेज वेलकम. फास्ट कॅल्क्युलेशन करणं ऑलवेज वेलकम आहे. 400 मायनस 15t ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. बर, आता बाळांनो या ब्रॅकेटला टी अज्युम करावं लागेल आणि टी स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह करावं लागेल, बरोबर का. इथं काय डायरेक्टली टी आहे का, डायरेक्टली टी आहे का तुमच्याकडे, नाही. मग टी स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह, जसं डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेअर, एक्स स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह काय आहे ते लिहिणे, एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1. म्हणजे पॉवर आहे ते लिहायची, पहिल्यांदा आहे ती पॉवर लिहायची आणि परत पॉवर 1 न कमी करायची. आहे ते लिहिणे, पॉवर 1 कमी करणे. एक्स रेस टू एन ची डेरिव्हेटिव्ह काय, एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1. मग एक्स स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह किती आली असती, हा 2 ॲज इट इज, एक्स रेस टू 2 मायनस 1, एक्स रेस टू 2 मायनस 1 म्हणजे 1 म्हणजे 2x. सो एक्स स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह 2x, एक्स स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह 2x. मग टी स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह 2t. या सगळ्या ब्रॅकेटला मनातल्या मनात टी अज्युम करा, अज्युम दिस ब्रॅकेट ॲज टी. टी स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह 2t, टी स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह, हा सगळा ब्रॅकेट म्हणजे टी, टी स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह 2 टाइम्स टी. बर, पण डेरिव्हेटिव्हचा रूल काय सांगतोय, ज्याला टी अज्युम केलंय त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह न मल्टिप्लाय. म्हणजे परत डी बाय dt ऑफ, कशाला टी अज्युम केलंय, 500 मायनस 20t, बरोबर. हा प्लस, आता खाली लिहितो, परत डी बाय dt ऑफ, या सगळ्या ब्रॅकेटला टी अज्युम करा, टी स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह, या सगळ्या ब्रॅकेटला टी अज्युम केलं, टी स्क्वेअर ची डेरिव्हेटिव्ह 2t,
इंटू ज्याला टी अज्युम केले त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह न मल्टिप्लाय 400 मायनस 15t याला टी अज्युम केलंय 400 मायनस 15t ला परत ब्रॅकेट टाकून 400 मायनस 15t ही एकच स्टेप आहे. हे प्लस साइन इथं आहे इक्वल टू इथं आहे इज इक्वल टू 0. बर किती आलं हे therefore 2 in the bracket 500 minus 20t derivative of each term can be found separately. 500 आणि 20t ची डेरिव्हेटिव्ह सेपरेट काढा. आपण ब्रॅकेट टाका. ऑलवेज यूज दी ब्रॅकेट्स प्रॉपरली. हा 500 ची डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस ऍज इट इज 20t ची डेरिव्हेटिव्ह 20 कॉन्स्टंट आहे टी व्हेरिएबल आहे 20 डेरिव्हेटिव्हच्या बाहेर टी ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी टी ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी 1 ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस किंवा खाली लिहूया पुरेल जागा पुरेल इथंच लिहूया प्लस 2 as it is 400 minus 15t as it is 400 minus 15t as it is परत ब्रॅकेट कारण मल्टिप्लिकेशन आहे ब्रॅकेट टाकायला लागतं. या कम्प्लीट डेरिव्हेटिव्हचं जे काय आन्सर येते त्याने याला मल्टिप्लाय सो ब्रॅकेट टाका. आता ही डेरिव्हेटिव्ह काढा 400 कॉन्स्टंट आहे 400 ची डेरिव्हेटिव्ह कॉन्स्टंट ची डेरिव्हेटिव्ह 0 मायनस ऍज इट इज 15t ची डेरिव्हेटिव्ह 15 कॉन्स्टंट आहे टी व्हेरिएबल आहे कॉन्स्टंट इंटू व्हेरिएबल फॉर्मॅट असेल तर कॉन्स्टंट कॅन बी टेकन आउट ऑफ डेरिव्हेटिव्ह टी राहिला डेरिव्हेटिव्हच्या आत टी ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी टी ची डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी 1 डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू टी 1 therefore नाही इज इक्वल टू 0. टाइम काढायचा आपल्याला काढूया चला. हे किती आलं -20 आलं 0 मायनस 20 म्हणजे -20 -20 इंटू 2 -20 इंटू 2 -40 इन द ब्रॅकेट 500 मायनस 20t इथं आहे -15 0 मायनस 15 म्हणजे -15 -15 इंटू 2 -15 इंटू 2 -30 in the bracket 400 करा ते कॅल्क्युलेट 400 minus 15t. नाउ दिस इज वन इक्वेशन वन अननोन एक इक्वेशन आहे आणि एकच अननोन आहे टाइम मिळणार की तुम्हाला टाइम बोला टाइमची व्हॅल्यू काय आहे करा ते कॅल्क्युलेट. हा 0 कॉमन काढा 10 कॉमन काढा डिवाइड करा. तुम्ही डायरेक्टली हा 0 कॅन्सल करू शकताय का कारण इथनं 10 कॉमन आला इथनं 10 कॉमन आला तो जो 10 कॉमन येईल तो या 0 ला डिवाइड करायला जाईल 0 बरोबर कॅन्सल होईल. हा मायनस कॉमन आला हा मायनस कॉमन आला 0 ला डिवाइड करायला गेला कॅन्सल झाला. सो आन्सर असं पण लिहिलं तरी चालेल 4 इन द ब्रॅकेट 500 मायनस 20t प्लस मायनस गेलाय कॉमन 10 पण गेलाय कॉमन -10 कॉमन गेलाय -10 कॉमन गेलाय आणि तो -10 या 0 ला डिवाइड करायला गेलाय तो -10 कॉमन आलेला राईट साइडला डिवाइड करायला गेलाय आन्सर 0च आहे. 3 इन द ब्रॅकेट 400 मायनस 15t पटपट टीचं कॅल्क्युलेशन करून टीची व्हॅल्यू सांगा मला 4 न आत मल्टिप्लाय. आता काय टी च्या व्हॅल्यूज काढायच्या टी एका साइडला लेफ्ट साइडला टी अरेंज करा टीच्या टर्म्स लेफ्ट साइडला बाकी सगळं राईट साइडला 2000 4 न आत मल्टिप्लाय केलं -4 इंटू 20 इज 80 इंटू टी प्लस 3 इंटू 400 म्हणजे 1200 मायनस 15 इंटू 3 इज 45t इक्वल्स टू 0. मायनस टी च्या टर्म राईटला पाठवा म्हणजे प्लस टी होती. फाईव्ह ने डिवाइड करायचं असेल 5 ने डिवाइड करून घ्या तसंही चालेल. हा 80t राईटला गेला 45t पण राईटला गेला अप टू दिस CW so that I can write this equation on the next page. -200 minus 80t plus 1200 minus 45t
200 minus 80t plus 1200 minus 45t equals to 0. बर 80t आणि 45t राईटला गेला. 1200 plus 1200 किती आला? सॉरी 1200 and 2000. 0 0 0 0 plus 2 2 2 plus 1 3 3200 यायला लागले. हा 80t राईटला गेला, 45t पण राईटला गेला. ओके, शीतल आन्सर 25.5 कॅल्क्युलेट करू नकोस, त्याला 51/2 केलंस तरी चालेल. तुम्हाला टाइम विचारलाय का? एक्झॅक्ट टाइम नाही विचारला, तिथं कॅल्क्युलेशन एक्झॅक्ट करू नका. डिस्टन्स एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेट करू आपण. सो बाकी सगळं कॅल्क्युलेशन एक्झॅक्ट करायची गरज नसते, लक्षात घ्या. आता हे यातनं 5 कॉमन काढू शकता. 5 ने डिवाइड करा, लेफ्ट साइडला राईट साइडला 5 ने डिवाइड करा. डिवाइड होते 5 ने. 5 into 6 30 राहिले 2. 5 into 4 20. 5 डिवाइड झालं, 5 ने डिवाइड झालं, 5 ने डिवाइड झालं. So that will become, I think, 2090. Check if I am right or wrong. Time is equal to माझा यायला लागलाय 640/29. You check if I am right or wrong. Reply me in the chat box. Right or wrong? R for right, W for wrong. Or yes, no. क्या मिस्टेक झाली का बघा माझी. देवाशिष म्हणतोय 16. कुठलं 16? कुठं 16? अच्छा 5 ने डिवाइड केल्यावर. बर 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 20 नाही, मी चुकून 4 ने डिवाइड केलं काय? बर 5 ने डिवाइड केल्यावर 16. 16 85. 16 into 5 is 80. Division after dividing by 5 ने डिवाइड करा. Okay, so 16 plus 9, that will be 25, right? 25 आहे ना, 29 आहे. 20 नाही आहे, ते 16 आहे. 16 plus 9 25. So 25 ने डिवाइड. परत 5 ने डिवाइड होतंय तर करा, नसेल करायचं ऍज इट इज ठेवलं तरी चालेल. फायनल टाइमला, फायनल केस मध्ये आपण सबस्टिट्यूट करूया. आता हा जो काय टाइम आहे, अथर्व कॅल्क्युलेट करू नका. ते 25.6 आन्सर सांगू नका याचा आन्सर जर तुम्ही कॅल्क्युलेट करत असाल तर तुम्ही एक्झाम मध्ये टाइमपास करणार का? तुम्हाला हे विचारलंय का? तुम्हाला टाइम विचारलाय का? कुठल्या टाइमला डिस्टन्स बिटवीन देम मिनिमम असेल? नाही. मग का कॅल्क्युलेट करायला? इंटरमिजिएट कॅल्क्युलेशन्स करायच्या नाहीये, ते कित्येक वेळा सांगितले तुम्हाला. सो ऍट दिस टाइम डिस्टन्स बिटवीन, हा तुम्ही याला सिम्प्लिफाय केलं तर चालेल. वरती खाली याला 5 ने डिवाइड करा. 5 ने डिवाइड केलं, 5 1 5, 5 2 10, 5 48 आणि 5 5 25. 5 into 5 25. 128/5 केलं, नो प्रॉब्लेम. एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेशन absolutely not required. Don't do that. So at this time, the distance between A and B will be minimum. ते डिस्टन्स काय असेल बा? मिनिमम असेल. बार. ओके, therefore इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. आता हाच टाइम इक्वेशन 1 मध्ये टाका. डिस्टन्स ऍट टाइम टी आहे की इक्वेशन 1 तुमच्याकडे, ते कॅल्क्युलेट करायचं आहे आपल्याला. करूया का? इक्वेशन 1 लिहून घेतो परत. 500 मायनस VAT, 400 मायनस VBT, ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट. काय इक्वेशन 1? डिस्टन्स बिटवीन A अँड B इन्स्टंटेनियस काय आहे? 500 मायनस VAT, ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 400 मायनस VBT, ब्रॅकेट स्क्वेअर. टाका व्हॅल्यूज टाइमच्या आणि VA च्या व्हॅल्यूज टाका. 500 मायनस VA 20 मीटर दिलाय, टाइम आलाय 128/5. बर
ब्रॅकेट आहे बर स्क्वेअर आहे प्लस 400 परत मायनस VB 15 मीटर पर सेकंड टाइम 128/5 नीट समजून घेऊन सगळं कॅल्क्युलेशन करा. इंटरमिजिएट कॅल्क्युलेशन्स अवॉइड करायचा प्रयत्न करा. ब्रॅकेट स्क्वेअर राहिला त्या ब्रॅकेटचा पण काय बाळ स्क्वेअर आहे नीट बघा ते. कॅल्क्युलेशन करा सांगा मला ते काय आहे. करा 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 पट 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 पट. अंडर रूट 500 मायनस किती येते 20/5 4 आलं 4 into 128 4 into 128 कोण सांगेल पटकन सांगा. 20/5 4 आलं 4 into 128 4 into 128 512 बर 512 आलं काय प्लस मायनसची काळजी करू नका स्क्वेअरच करायचं टेन्शन घ्यायचं कारण नाहीये प्लस हे 400 ऍज इट इज ब्रॅकेट 400 मायनस हे किती येते बघा 15/5 15/5 किती 3 into 128 सांगा 15/5 3 झालं 3 into 128 काय 384 बर 384 झालं की ब्रॅकेट आहे ब्रॅकेटचा स्क्वेअर आहे आणि मग स्क्वेअर रूट आहे दोन ब्रॅकेट आहेत स्क्वेअर आहेत ऍडिशन आहे आणि स्क्वेअर रूट आहे इज इक्वल टू 500 मायनस 512 आता -12 लिहायचं काही कारण नाहीये -12 चा स्क्वेअर पण +12 चा स्क्वेअर पण इक्वलच येणार आहे लिहायचं असेल -12 लिहा स्क्वेअर केल्यावर पॉझिटिव्हच येणार आहे 400 मायनस 384 16 चा स्क्वेअर तुम्हाला माहिती आहे ना 12 16 20 राईट अँगल ट्रायंगल आहे 12 16 20 पाठ आहे का तुम्हाला 12 16 20 अरे 12 16 20 म्हणजे 345 345 ट्रायंगल म्हणजे 12 16 15 3 into 4 12 4 into 4 16 5 into 4 20 ट्रिपलेट आहे ना 345 म्हणजे 12 16 20 ना 3 ला 4 न मल्टिप्लाय करा 12 4 ला 4 न मल्टिप्लाय करा 16 5 ला 4 न मल्टिप्लाय करा 20 सो 12 16 20 येणारच आहे सो ही ऍडिशन करून बघा तुम्ही ते 400 यायलाच पाहिजे ते 20 यायलाच पाहिजे सो 20 इज द शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन दी टू कार्स A and B गेम ओव्हर बघा त्यांचा आन्सर आपला आन्सर मॅच झालाय का त्यांचा आन्सर काय त्यांनी आन्सर काढलाय 20 आपण पण 20 काढलंय एक मेथड न काढलं चेक करा मजा आली का म्हणजे पहिला शॉर्टेस्ट डिस्टन्स लिहा सॉरी डिस्टन्स ऍट टाइम T लिहा डेरिव्हेटिव्ह काढा कुठल्या टाइमला डिस्टन्स मिनिमम आहे बघा तो टाइम मिळाला की तो टाइम परत त्या डिस्टन्स मध्ये टाका परत डिस्टन्सचं कॅल्क्युलेशन करा आहे की नाही मजा मेथड क्लिअर मेथड अँड लॉजिक एव्हरीवन CW गुड दॅट कम्प्लीट्स दी फर्स्ट मेथड पहिली मेथड कुठली मेथड तुम्ही यूज करणार ज्या मेथडला तुम्ही मास्टर करताय जी मेथड तुम्ही सारखं सारखं कॅल्क्युलेट करताय सारखं सारखं यूज करताय त्या ज्या मेथडसाठी कॅल्क्युलेशन करताय ज्या मेथड मध्ये तुम्ही ट्रेन होताय ती मेथड तुम्ही यूज करा सेम क्वेश्चन अल्टरनेट मेथडनी पण सॉल्व्ह करून दाखवणार कॅल्क्युलेशन वाली मेथड डायरेक्ट फॉर्म्युला वाली मेथड ही झाली मॅक्सिमा मिनिमा मेथड या मेथडला काय म्हणतात एखादी मॅक्सिमम व्हॅल्यू किंवा मिनिमम व्हॅल्यू काढायची मेथड म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह इक्वल टू 0 करायची ती वाली मेथड झाली नाउ वी आर गोइंग टू सी दी अनदर मेथड राइट डाउन और फॉर्म्युला मेथड फॉर्म्युला पार्ट पाहिजे पण फॉर्म्युला मेथड लिहा शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बी शॉर्टेस्ट इज इक्वल टू
r12 क्रॉस v12 अपॉन v12, r12 क्रॉस v12 अपॉन v12 मॉड मॉड. आता हा वेक्टर पहिल्यांदा काढला पाहिजे, मग त्याचा मॉड काढला पाहिजे. हा v12 वेक्टर काढला पाहिजे, मग त्याचा मॉड काढला पाहिजे. याला इक्वेशन 1 म्हणा. आता r12 कॅल्क्युलेट करूया. करा. r12 बार म्हणजे r1 बार मायनस r2 बार. r1 बार म्हणजे पहिल्या पार्टिकलचा इनिशियल पोझिशन वेक्टर. पहिला पार्टिकल कुठे आहे बघा. हा, इनिशियल पोझिशन काय आहे त्याची 500 इंटू मायनस आय कॅप. बोला यस नो. इथे लिहितो मी आता. r1 बार इनिशियल पोझिशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल 500 इंटू मायनस आय कॅप, लेफ्टला येतो. सो मायनस 500 आय कॅप. 500 इंटू मायनस आय कॅप म्हणजेच मायनस 500 आय कॅप. दुसऱ्या पार्टिकलची इनिशियल पोझिशन, दुसऱ्या पार्टिकलची इनिशियल पोझिशन 400 इंटू मायनस जे कॅप म्हणजे मायनस 400 जे कॅप. वाय वरती येतो म्हणून जे कॅप. दोन्ही पार्टिकलच्या वेलॉसिटीज v1 बार v2 बार. इनिशियल फायनल म्हणायची काय कारण नाही आहे, वेलॉसिटीज ऑलवेज सेम आहे. वेलॉसिटी राईटवर्ड आहे, पार्टिकल लेफ्टला आहे की राईटला आहे मॅटर करत नाही. आता वेलॉसिटी लिहायला लागलो, पोझिशन लिहित नाहीये. पोझिशन लिहिताना पार्टिकल लेफ्टला आहे की राईटला आहे, अकॉर्डिंग टू दॅट मायनस आहे की प्लस आहे मॅटर करणार. बट इफ यू आर रायटिंग दी वेलॉसिटी, जस्ट चेक इन विच डायरेक्शन पार्टिकल इज मुव्हिंग. राईटवर्ड. राईटवर्ड चाललाय विथ द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. पहिला पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड ही राईटला चाललाय. सो 20 इंटू प्लस आय कॅप किंवा 20 आय कॅप. दुसरा पार्टिकल अपवर्ड चाललाय म्हणजे पॉझिटिव्ह वाय मध्ये चाललाय विथ द स्पीड व्हीबी. व्हीबी किती आहे 15. अपवर्ड चाललाय सो इंटू प्लस जे कॅप किंवा नुसतं जे कॅप 15 जे कॅप. सो r1 r2 v1 v2. इज दॅट क्लिअर? रिप्लाय मी. हे r1 r2 v1 v2 मिळाले. या फॉर्म्युला मेथडला, फॉर्म्युला मेथड लिहून ठेवा. हे r1 r2 v1 v2 आणले उचलून तिथले. ते टीव्ही बाजूला आहे ना म्हणून. करा कॅल्क्युलेशन करा. आता वेक्टर्स तुम्हाला सगळं शिकवलेलं ऑलरेडी. पहिल्यांदा r12 क्रॉस v12 काढायला पाहिजे. त्यासाठी r12 काढला पाहिजे, v12 काढला पाहिजे. आता r12 म्हणजे r1 मायनस r2. r1 काय आहे मायनस 500 आय. करा माझ्या बरोबर कॅल्क्युलेशन. मायनस r2 काय आहे मायनस 400 जे. मायनस 400 जे सर मायनस 500 आय मायनस मायनस प्लस 400 जे. हा झाला बाळ r12. आता काढा बाळांनो v12. v12 इज इक्वल टू v1 बार मायनस v2 बार. v1 बार किती आहे 20 आय. v1 बार झाला मायनस v2 बार. v2 बार किती आहे 15 जे. झालं की हेच उत्तर आहे. मग 20 आय मायनस 15 जे. r12 झाला, v12 झाला. v12 चा मॉड पाहिजे आणि r12 क्रॉस v12 हा पहिल्यांदा वेक्टर काढावा लागेल. r12 क्रॉस v12 आणि अपॉन v12 बार 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 वेक्टर वेक्टर वेक्टर. पहिल्यांदा हा क्रॉस प्रोडक्ट वाला फायनल वेक्टर क्रिएट करा. पहिला वेक्टर आहे r12 बार, दुसरा वेक्टर आहे v12 बार. त्या दोघांचा क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्टचा जो वेक्टर आहे त्याचा परत मॉड, त्याचा परत मॉड. v12 चा मॉड काढता येईल आपल्याला. v12 आपल्याला माहित आहे, त्याचा मॉड काढता येईल. पहिल्यांदा आता r12 क्रॉस v12 कॅल्क्युलेट करूया. इथे एक वेक्टर मिळालाय, इथे एक वेक्टर मिळालाय. आता क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर तयार करूया पहिल्यांदा.
नंतर त्याचा मॉड घेऊया. R12 बार क्रॉस V12 बार. R12 आहे आपल्याकडे, वी हॅव दी R12, वी ऑल्सो हॅव दी V12. क्रॉस प्रोडक्ट घ्यायचा आहे. क्रॉस प्रोडक्ट कसं घेतात सर? डिटर्मिनंट आय जे के, आय जे के लिहा. R12 चे कोऑर्डिनेट्स किंवा R12 चे कोइफिशियंट. R12 चे कोइफिशियंट काय? -500, 400 आणि 0. आय चा कोइफिशियंट -500, जे चे कोइफिशियंट 400, के चा कोइफिशियंट नाही म्हणजे 0. V12 चे कोइफिशियंट, V12 चे कोइफिशियंट, आय चा कोइफिशियंट 20, जे चा कोइफिशियंट -15, के चा कोइफिशियंट 0. हे करावा केला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन आणि मला सांगा आन्सर. आय इन द ब्रॅकेट काय काय होणार? आय इन द ब्रॅकेट क्रॉस मल्टिप्लिकेशन सबट्रॅक्शन. ही क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 0. आय चा रो सोडायचा आहे, आय चा कॉलम सोडायचा आहे, मग ही लोक शिल्लक राहतात. आय इंटू ब्रॅकेट लिहिताना कसं? आय चा रो सोडा, आय चा कॉलम सोडा, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन सबट्रॅक्शन. 400 इंटू 0 0, -15 इंटू 0 0. बर, पुढे लिहायचं आहे मायनस जे, जे नाही लिहायचं, मायनस जे. जे चा कॉलम सोडा, जे चा रो सोडा. लिव्ह दी कॉलम ऑफ जे, लिव्ह दी रो ऑफ जे. कोण राहिलं? -500 इंटू 0 आणि 20 इंटू 0. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन सबट्रॅक्शन. ही क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 0, ही क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 0, 20 इंटू 0 0, -500 इंटू 0 0, 20 इंटू 0 0. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन सबट्रॅक्शन प्लस के इन द ब्रॅकेट. के चा रो सोडा, सॉरी के चा रो सोडा, के चा कॉलम सोडा. ही 4 लोक शिल्लक राहिली. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन सबट्रॅक्शन. -15 इंटू -500 किती येणार? 15 इंटू 5 75, मायनस प्लस 15 इंटू 5 75 म्हणजे 7500 आणि ते प्लस आलं कारण -500 आणि -15 मायनस प्लस. ही क्रॉस मल्टिप्लिकेशन झाली. ही क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 4 इंटू 2 8, डबल 0 अँड सिंगल 0, 2 0 आणि 1 0 म्हणजे 3 0, 1 2 3. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन सबट्रॅक्शन. सो आन्सर काय आलं? 7500 मायनस 8000, 7500 मायनस 8000 म्हणजे -500 इंटू के. बोला बाळांनो, यस नो. R12 क्रॉस V12 वेक्टर सरांनी कॅल्क्युलेट केला. इज दॅट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? तो वेक्टर आलाय माझा -500K. तुमचा आलाय का बघा? शिकवलंय की क्रॉस प्रोडक्ट घ्यायला, स्केलर वेक्टर बेसिक्स. -500K डन. इथे बघून पण कळते बाळांनो, के चे बाकीचे कोइफिशियंटच 0 आहेत. सो आन्सर फक्त के चा फॅक्टर म्हणून येणार आहे किंवा के चा कोइफिशियंट म्हणून येणार आहे. बर, R12 क्रॉस V12 झाला, त्याचा मॉड पण काढा आता. देअरफॉर मॅग्निट्यूड ऑफ R12 बार क्रॉस V12 बार. R12 क्रॉस V12 चा मॉड काय येणार? कुठल्याही वेक्टरचा मॉड कसा असतो? अंडर रूट कोइफिशियंट ऑफ I स्क्वेअर प्लस J स्क्वेअर प्लस K स्क्वेअर. आय चा नाही आहे कोइफिशियंट, सो 0 आय. जे चा नाही आहे 0 जे. के चा किती आहे? -500K. फक्त कसं असतं, स्क्वेअर केल्यामुळे हे -500 उत्तर येणार नाही, 500 आन्सर येणार. आयच्या कोइफिशियंटचा स्क्वेअर 0 स्क्वेअर, जे च्या कोइफिशियंटचा स्क्वेअर 0 स्क्वेअर, के च्या कोइफिशियंटचा स्क्वेअर -500 स्क्वेअर आणि त्या सगळ्याचं स्क्वेअर रूट. अंडर रूट कोइफिशियंट ऑफ I स्क्वेअर प्लस कोइफिशियंट ऑफ J स्क्वेअर प्लस कोइफिशियंट ऑफ K स्क्वेअर. मायनसचा स्क्वेअर पण प्लसच होणार. 500 स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल, फायनल आन्सर येणार 500. सो ह्या न्यूमरेटरचं इव्हॅल्युएशन झालं बघा. मॉड ऑफ R12 क्रॉस V12,
R12 क्रॉस V12 चा मॅग्निट्यूड मिळाला 500. बोला यस नो. इक्वेशन 4. चेक करा. हॅलो, आता काय पाहिजे बाळ? मॉड ऑफ V12 पाहिजे. नाउ ऑल ऑफ यू वॉन्ट मॉड ऑफ V12 सर. V12 आहे की नाही? V12 आहे का? 20i मायनस 15j. चला नेक्स्ट पेज वर लिहा. नाउ V12 चा मॉड पाहिजे. पहिला V12 लिहूया. व्हॉट इज V12? 20i मायनस 15j, बरोबर ना? काय V12? 20i मायनस 15j. 20i मायनस 15j. मॉड ऑफ वेक्टर कसा असतो? अंडर रूट कोइफिशियंट ऑफ i स्क्वेअर प्लस कोइफिशियंट ऑफ j स्क्वेअर. मायनस 15 चा स्क्वेअर करा, नाही तर प्लस 15 चा. आन्सर पॉझिटिव्हच येणार आहे. माहिती आहे का तुम्हाला? 20, 15, 20, 25 माहिती आहे का तुम्हाला? 15, 20, 25. डू यू नो दिस? कारण हे 3, 4, 5 आहे. परत 3 into 5 करा 15, 4 into 5 करा 20, 5 into 5 करा 25. अगेन पायथागोरस ट्रिपलेट. 15, 20, 25. 3, 4, 5 आहे ते. 3, 4, 5 आहे. स्मॉलेस्ट साइड स्मॉलेस्ट अँगल. हा 37 असणार, हा 53 असणार, हा 90. 3, 4, 5 आहे ते. आर यू गेटिंग इट? माहिती आहे ना? 15, 20, 25. 15, 20, 25 असते. करून बघा. 20 चा स्क्वेअर 400, 15 चा स्क्वेअर 225. मायनस लायचा नाही, मायनसचा स्क्वेअर प्लसच आहे. 400 प्लस 225 625. आन्सर आलं 25. सो मॉड ऑफ V12 आला बघा. चेक करा. इज दॅट क्लिअर? सगळं SI युनिट मध्ये फक्त कॅल्क्युलेशन करावं लागेल, तेवढं लक्षात घ्या. जे वेलॉसिटीज किलोमीटर पर आवर मध्ये दिली तर मीटर पर सेकंड मध्ये करून घ्या. आणि आपण ते घेतलं होतं. मॉड ऑफ V12 आला. कॉल दिस ॲज इक्वेशन 5. सो शॉर्टेस्ट डिस्टन्स काय फॉर्म्युला? हा, R12 क्रॉस V12 अपॉन V12. वरती पण मॉड, खाली पण मॉड. वेक्टर 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 वेक्टर. याचं आन्सर किती आलंय? 500. याचा आन्सर मॉड ऑफ V12 किती आलंय? 25. 25 into 2 आलं 50. हा 0 as it is. That's it. Again you get the same answer. 20 meter is the shortest distance between them. Direct formula. CW. बोला. लॉजिक क्लिअर झालं का? बोला बाळांनो. R12 क्रॉस V12 अपॉन V12 मॉड मॉड. वरती पण मॉड, खाली पण मॉड. R12 काढायचा, V12 काढायचा, क्रॉस प्रोडक्ट घ्यायचा, मॉड काढायचा. V12 काढलेला असतोय, परत त्याचा मॉड. फॉर्म्युला मेथड. मॅक्सिमा मिनिमा मेथड पाहिजे असेल ती वापरा, काही अडचण नाही. फॉर्म्युला मेथड पाहिजे असेल ती वापरा, काही अडचण नाही. इट्स अप टू यू नाउ. जी मेथड प्रॅक्टिस करताय ती यूज करा. CW एव्हरीवन झालं का बघा? शॉर्टेस्ट डिस्टन्सचा विषय संपलेला आहे. सो अशा टाइपचे क्वेश्चन्स बनवून आता तुम्ही करू शकता. दिस मेथड वॉज इंटरेस्टिंग. Yes, both the methods are equally interesting. See how the mathematics and the logic we are combining. आपण काय करायला? आपण मॅथमॅटिक्स आणि लॉजिक कंबाईन करायला लागलो. कुठे गेलं ते?
इथे बघा, हे जे डोळ्याने दिसते आपल्याला की डिस्टन्स कमी 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 होत जाणार, शॉर्टेस्ट होणार, परत वाढणार. अरे म्हणजे डेरिव्हेटिव्हची कॉन्सेप्ट वापरून चेक करा तो कुठला टाइम आहे आणि त्या टाइमला ते डिस्टन्स मिनिमम असणार. मग पहिला तो टाइम काढा डेरिव्हेटिव्ह 0 करून, तो टाइम मिळाला की त्या परत डिस्टन्सच्या फॉर्म्युल्यामध्ये टाका आणि ते शॉर्टेस्ट डिस्टन्स काय आहे ते मिळवा. दिस इज ऑल्सो इक्वली इंटरेस्टिंग. अँड द फॉर्म्युला मेथड जस्टिफाय झाली ना, हा फॉर्म्युला करेक्ट आहे हे जस्टिफाय झालं ना, कारण हा फॉर्म्युला आपण प्रूव्ह नाही केला पण ते करू करेक्ट आन्सर यायला लागले. सो द फॉर्म्युला इज करेक्ट. तो काय कोइन्सिडन्स नाहीये, फॉर्म्युला पण करेक्ट असला पाहिजे, कारण लॉजिकली आम्ही मॅक्सिमा मिनिमाची मेथड अप्लाय केली, ते डेरिव्हेटिव्ह वगैरे काढलं आपण, डेरिव्हेटिव्ह वगैरे काढून फायनली तो टाइम मिळवला ज्या टाइमला शॉर्टेस्ट डिस्टन्स मिळेल आम्हाला 128/5. आता तुम्हाला शॉर्टेस्ट, आता तुम्हाला टाइम ऍट विच डिस्टन्स इज मिनिमम असं विचारलंय का? नाही. कुठल्या टाइमला डिस्टन्स मिनिमम असेल असं कुणी नाही विचारलं. मग मला इथं फर्दर कॅल्क्युलेशन नको आहे. मला आन्सर मिळत होते इथे 25.6 वगैरे, नाही मला तेच तर नको आहे. मग मला सांगा इथं तुम्ही टाइम काय इथं असं टाकणार आहे का? इथं जेव्हा टाइम सबस्टिट्यूट करायची वेळ येणार आहे, इथं बघा, इथं टाइम सबस्टिट्यूट करायची जेव्हा बाळांनो वेळ येणार आहे तेव्हा इथं काय तुम्ही 25.6 टाकत बसणार आहे? नाही. 128/5 जास्त चांगला आहे. 25.6 कॅल्क्युलेशन करत बसायला त्याच्यापेक्षा हे सोपं नाही का? 20/5 पटकन होते ना. गरज पडली तरच तुम्ही 128/5 करणार, अदरवाईज नाही. म्हणजे इंटरमिजिएट कॅल्क्युलेशन मी नाही करणार. इंटरमिजिएट मी समथिंग अपॉन समथिंग या फॉर्मॅटमध्ये ठेवणार. हा, 640/25 पेक्षा 128/5 चांगला आहे ना, चालेल, काय अडचण नाही. 128/5 करा, नो इश्यूज. कारण 5 न वरती खाली डिवाइड करून सिम्पलेस्ट फॉर्म मध्ये लिहा, पण त्याचं एक्झॅक्ट कॅल्क्युलेशन करू नका. ओके, ह्या सगळ्या गोष्टी पण बाळांनो समजून घ्या. बरं, आता बाकीच्या काही अनाउन्समेंट अशा होते की संडेला टेस्ट आहे, राईट. टेस्टचा सिलेबस मोशन इन 1 डायमेन्शन, आणि तुमचे जे काही डाऊट्स तुम्ही पाठवलेले आहेत ते सगळे डाऊट्स आज तुम्हाला आन्सर करून ग्रुपवरती 100% मिळतील. ओके, आणि त्याचबरोबर मी तुम्हाला आज या चॅप्टरचा पण पुढचा होमवर्क देईन. ओके, सायमल्टेनियसली तो होमवर्क सुद्धा रोजच्या रोज कंप्लीट व्हायलाच पाहिजे. नॉट ऑन संडे, फ्रायडे. ओके ओके, फ्रायडे आय एम सॉरी, इट्स ऑन फ्रायडे. इट्स ऑन फ्रायडे. चॅप्टर तर तुमचा ऑलरेडी कंप्लीट आहे. इट्स ऑन फ्रायडे, येस. नेक्स्ट, आता बाळांनो असाच सिमिलर क्वेश्चन आहे एक्झाम्पल 56 शॉर्टेस्ट डिस्टन्स. ओके, अँड 57. सो दिस इज गोइंग टू बी युअर टास्क. तुम्ही बाळांनो हे टास्क कंप्लीट करायचं आहे. शॉर्टेस्ट डिस्टन्स हे फॉर्म्युले अप्लाय करायचे आहेत. सॉल्ड एक्झाम्पल 56 अँड 57, आणि तुम्ही तुमच्या मेथडनी कॅल्क्युलेट करा. मॅक्सिमम मिनिमानं करणार असाल चालेल, त्याच्यानी जमत नसेल फॉर्म्युला मेथडनी करणार असाल R1 R2 V1 V2 R12 क्रॉस V12 अपॉन V12 असं करा, तसंही चालेल. मी दोन्ही क्वेश्चन सॉल्व्ह करून त्यांचा आन्सर तुमचा आन्सर बाळांनो व्हेरीफाय करा. ओके, त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 58 तुम्ही फक्त रिडिंग करायचं आहे, त्याचा समजून घ्यायचा प्रयत्न करायचा आहे. काय दिलंय, काय विचारलंय समजून घ्या, त्यांनी कसं सॉल्व्ह केलंय त्या सगळ्याचा विचार करा. ओके, रीड अँड ट्राय टू अंडरस्टँड. फार चांगला क्वेश्चन दिलाय, मग त्याचं रिडिंग कंप्लीट करा. जरा तुम्हाला ब्रेनला जरा फूड पाहिजे ना तुमच्या ब्रेनला, सो ते आता तुम्हाला 56 57 तुम्ही इझिली करू शकाल, नो डाऊट. 58 आहे ना बाळांनो, तुम्ही समजून घ्यायचा प्रयत्न करा काय दिलंय क्वेश्चन मध्ये, जरा तुम्ही त्याच्यावरती ब्रेन स्टॉर्मिंग करा. बर, सो दिस कम्प्लीट्स अवर रिलेटिव्ह मोशन. रिलेटिव्ह मोशन जी होती, मग रेनमॅन प्रॉब्लेम असेल, रिव्हरमॅन प्रॉब्लेम असेल, हाऊ टू होल्ड दी अम्ब्रेला, इन विच डायरेक्शन वी हॅव टू मेक दी एफर्ट्स, स्विमिंग इन द डिझायर डायरेक्शन, ह्या सगळ्या गोष्टी, आणि एक बेसिक रिलेटिव्ह कॉन्सेप्ट V12 is equal to V1 minus V2, A12 equal to A1 minus A2, all those relative velocity concepts. Is that clear to all of you? Relative velocity किंवा relative motion हा पॉइंट संपला बाळांनो. आता अजून एक इंटरेस्टिंग पॉइंट चालू होणार आहे मोशन इन 2 डायमेन्शन मधला, प्रोजेक्टाइल मोशन नावाचा. इंटरेस्टेड और एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट? करूया का चालू? आज वेळ आहे आपल्याकडे, वी हॅव 20 मिनिट्स, राईट. स्टार्ट करायचं ना प्रोजेक्टाइल मोशन.
एकमेकांना दगड फेकून मारताना the trajectory of the stone which you throw at your which you throw at your friend is a projectile motion. Okay, so तुमच्या डोक्यात काहीतरी कॅल्क्युलेशन होत असतील ना. this stone should get exactly to the target and should hit the target. मग ते कॅल्क्युलेशन तुमच्या डोक्यात काय होत असते. ओके, ऍट व्हॉट स्पीड, ऍट व्हॉट अँगल यू शुड थ्रो द स्टोन, कुठल्या स्पीडनं कुठल्या अँगलला स्टोन थ्रो केला पाहिजे सो दॅट इट विल हिट द टार्गेट. सो दॅट काइंड ऑफ आन्सर्स, दॅट काइंड ऑफ क्वेश्चन्स वी आर गोइंग टू सी इन द चॅप्टर कॉल्ड ॲज प्रोजेक्टाईल. ओके, इन द चॅप्टर कॉल्ड ॲज प्रोजेक्टाईल. मजा येणार आहे. ओके, सो राईट डाऊन द हेडिंग एज प्रोजेक्टाईल मोशन. राईट डाऊन प्रोजेक्टाईल मोशन. सेकंड पार्ट आहे या चॅप्टरचा, सेकंड पार्ट आहे. असं करूया का मग, नवीन स्लाइड घेऊया, नवीन पीपीटीज घेऊया की. Let's take a new PPT. Let us save this PPT and let's take a new one. Save. Page number 86 if you want to refer to module. नाही refer केलं तरी चालेल, no issues. बर, just give me 1 second. I will just save this. Projectile motion. रिलेटिव्ह मोशन झालं. आता बघा प्रोजेक्टाईल मोशन. Fine. So let us remove all previous slides. Let it be. I will remove it afterwards. Fine. So everyone write down heading along with me. लिहा बाळांनो. Write down. Projectile motion. Projectile motion. Projectile motion. Okay. प्रोजेक्टाईल मोशन. बर, आता काय आहे प्रोजेक्टाईल. लिहा, काही डेफिनेशन्स लिहाव्या लागतील. इनिशियली वी हॅव टू राईट फ्यू थिंग्स एज अ थेरी. an object thrown in the air, thrown in the air, an object thrown in the air, moving under the influence of acceleration due to gravity only. बर, समजून घ्या मला. acceleration due to gravity. An object thrown in the air moving under the influence of acceleration due to gravity only is called as projectile. Is called as projectile. त्या ऑब्जेक्टला काय म्हणायचं, प्रोजेक्टाईल. त्या ऑब्जेक्टचं जे काय ऍक्सेलरेशन आहे ते किती आहे, ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. एवढंच आहे. हळूहळू सगळं लक्षात येईल. इनिशियली फक्त बाळांनो लिहून घ्या. An object thrown in the air moving under the influence of acceleration due to gravity only is called as projectile. त्या ऑब्जेक्टला काय म्हणायचं, प्रोजेक्टाईल. पुढं, the path followed by the projectile
the path followed by the projectile the path followed by the projectile is called as trajectory. Is called as trajectory. त्या पाथला काय म्हणायचं असते? ट्रॅजेक्टरी. Just draw the ground level draw करूया. earthचा surface like this. Let us throw the object. एक ऑब्जेक्ट काय करूया म्हणून असं फेकूया on the ground. इनिशियल वेलॉसिटी u न फेकलाय आपण त्याला. किती अँगलला? at an angle let's say theta with the ground. त्याला म्हणायचं अँगल ऑफ प्रोजेक्शन. लिहायचं, सगळं लिहायचं. डायग्राम ड्रॉ करा. ऑब्जेक्ट असा जाणार, कसं जाणार बघा. ऑब्जेक्ट ट्रॅजेक्टरी पण ड्रॉ करूया की. इनिशियली तो यू एवढ्या वेलॉसिटीनं फेकला ऍट एन अँगल थीटा, असा जाणार टॉपमोस्ट पॉइंटला जाणार, परत येणार खाली आणि येऊन परत ग्राउंडला हिट करणार. अगेन इट विल हिट द ग्राउंड. बर बघा, तुमच्या इमॅजिनेशनला पटतंय का? चेक if it is agree or not with your imagination. ओके, या पाथला काय म्हणायचं? ट्रॅजेक्टरी. हा पाथ म्हणजे काय असतो बघ? ट्रॅजेक्टरी. या पाथला म्हणतात ट्रॅजेक्टरी. मॅक्सिमम हाईट जी आहे फ्रॉम द ग्राउंड ती इथं असेल बघा. मॅक्सिमम हाईट फ्रॉम द ग्राउंड, कॅपिटल एच म्हणायचं. कॅपिटल एच ला म्हणतात मॅक्सिमम हाईट. आणि इनिशियली जरा आज कन्व्हेन्शन सगळे क्लिअर करून घ्यावा. हे जे डिस्टन्स कवर्ड आहे, अर्थ वरती किती डिस्टन्स कव्हर केलं त्यांना? इनिशियल पॉइंट आणि फायनल पॉइंट याच्यामधलं हॉरिझॉन्टल जे काय डिस्टन्स आहे, व्हर्टिकल हायएस्ट डिस्टन्स जे काय आहे, व्हर्टिकल हायएस्ट डिस्टन्स जे आहे त्याला म्हणायचं मॅक्सिमम हाईट. आणि हॉरिझॉन्टल कव्हर डिस्टन्स, मॅक्सिमम हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स जे काय आहे त्याला म्हणायचं कॅपिटल आर. आणि त्याचं ऑफिशियल नाव काय किंवा फिजिक्स वालं नाव काय, सायंटिफिक नेम त्याचं जे आहे ते हॉरिझॉन्टल रेंज किंवा सिम्पली रेंज. हॉरिझॉन्टल रेंज or you can simply call it as range of projectile. नुसतं रेंज म्हणा किंवा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाईल म्हणा. एच म्हणजे मॅक्सिमम हाईट, आर म्हणजे रेंज. टोटल टाइम पार्टिकल एअर मध्ये किती वेळ होता? टोटल टाइम स्पेंट बाय द पार्टिकल इन द एअर. इथनं असा गेला आणि असा खाली पडला. टोटल टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल इन द एअर त्याला म्हणतात टाइम ऑफ फ्लाइट. त्या कॅपिटल टी ला काय म्हणायचं? टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइटचा सिम्बॉल आहे कॅपिटल टी. सगळ्या डेफिनेशन पण लिहायचे बघा. पहिल्यांदा जरा सिम्बॉल वगैरे फेमिलियर व्हा. झालं की सांगा. CW या सगळे डायग्राम काढा. मोठ्या डायग्राम काढायचे ना ऑलवेज, बारीक नाही काढायचं कधीच. कम्प्लीट फिजिक्स मध्ये लक्षात ठेवा, मला मोठ्या डायग्राम पाहिजे तुमच्या नोटबुक मध्ये, म्हणजे व्यवस्थित डिटेल व्यवस्थित सगळ्या इन्फॉर्मेशन डायग्राम मध्ये लिहिता येत. हा जो यू आहे ना बाळांनो, याला म्हणायचं वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. काय म्हणायचं? वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. किती स्पीडनं प्रोजेक्ट केला किंवा स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन. लिहा. हा जो थीटा आहे ना बाळांनो त्याला म्हणायचं अँगल ऑफ प्रोजेक्शन. त्याला काय म्हणायचं? अँगल ऑफ प्रोजेक्शन. हॉरिझॉन्टल बरोबर केलेला अँगल. इनिशियल वेलॉसिटीनं हॉरिझॉन्टल बरोबर केलेला अँगल.
दॅट इज कॉल्ड ॲज अँगल ऑफ प्रोजेक्शन. हे सगळं त्या डायग्रामच्या शेजारी लिहून ठेवायचं. यू काय आहे, थिटा काय आहे, एच काय आहे, आर काय आहे, कॅपिटल टी काय आहे, एवढं सगळं आपल्याला माहित पाहिजे. बर, नेक्स्ट. Now let us write about u, theta, r and h and capital T. Write down the velocity with which the velocity with which projectile the velocity with which the projectile म्हणजे object is thrown is called velocity of projection. त्याला काय म्हणायचं आहे, velocity of projection म्हणायचं. सिम्बॉल आहे त्याचा बाळांनो, ब्रॅकेट मध्ये लिहायचा सिम्बॉल ऑलवेज स्मॉल u. the angle made by velocity of projection, the angle made by velocity of projection with the horizontal line म्हणजे ग्राउंड, अर्थ म्हणजे हॉरिझॉन्टल आणि ही लाईन म्हणजे वर्टिकल. ग्राउंड लेवल म्हणजे हॉरिझॉन्टल आणि त्याला परपेंडिक्युलर लाईन म्हणजे वर्टिकल. हॉरिझॉन्टल वर्टिकल माहित पाहिजे. with the horizontal angle made by the velocity of projection with the horizontal is called angle of projection. त्याला काय म्हणतात, त्याला म्हणतात angle of projection. angle of projection म्हणजे बाळांनो ब्रॅकेट मध्ये लिहा थीटा. पुढे लिहा the maximum vertical height achieved by projectile just give me 1 second. The maximum vertical height achieved by projectile is shown in the diagram. मागच्या डायग्राम मध्ये दाखवले आपण. is shown in the diagram as capital H. त्याला कसं दाखवायचं, capital H. पुढे लिहा the horizontal distance, just keep on writing the horizontal distance. horizontal म्हणजे आडवं किती डिस्टन्स कव्हर झालं, along the ground, parallel to ground किती डिस्टन्स कव्हर झालं. the horizontal distance covered by the projectile, the horizontal distance covered by the projectile is called range of the projectile. त्याला काय म्हणायचं असतं, range of the projectile. it is called as range of the projectile. symbol capital R. horizontal range म्हणा, नुसतं रेंज म्हणा किंवा horizontal distance covered म्हणा, symbol is capital R. it is ultimately capital R, range of the projectile. projectile ची range. पुढे लिहा the time for which or the time spent by the projectile, the time spent by the projectile
time spent by the projectile in the air, time spent by the projectile in the air is called time of flight, is called time of flight. जोपर्यंत प्रोजेक्टाईल एअर मध्ये होती त्या टाइमला काय म्हणायचं, टाइम ऑफ फ्लाइट. सिम्बॉल बाळांनो कॅपिटल टी, सिम्बॉल काय बाळा, कॅपिटल टी. अप टू दिस रिप्लाय मी CW. पहिला सिम्बॉल्स वगैरे डेफिनेशन्स लॉजिक्स जरा क्लिअर होऊ दे. प्रोजेक्टाईल म्हणजे काय, ट्रॅजेक्टरी म्हणजे काय, टाइम ऑफ फ्लाइट म्हणजे काय, रेंज म्हणजे काय, व्हर्टिकल मॅक्सिमम हाईट म्हणजे काय, अँगल ऑफ प्रोजेक्शन म्हणजे काय, वेलॉसिटी ऑफ प्रोजेक्शन म्हणजे काय, हे सगळं जरा क्लिअर होऊ दे, जरा इमॅजिन व्हायला चालू होऊ दे. म्हणजे कसं एकदा लेटर्स कुठले कुठले यूज करायचे आहेत क्लिअर झाले आणि थोड्या टर्मिनॉलॉजीज जर क्लिअर झाल्या, कुठल्याही पॉइंटचा पहिला, कुठल्याही पॉइंटला स्टार्ट करताना पहिलं जे काही लेक्चर असणार आहे ते असणार आहे टर्मिनॉलॉजीज आणि कन्व्हेन्शन्स आणि सिम्बॉल्स. कन्व्हेन्शन्स टर्मिनॉलॉजीज आपले जरा क्लिअर होऊ दे. झालं झालं का बघा. रिलेटिव्ह मोशन संपलंय, आता आपलं प्रोजेक्टाईल मोशन चालू होणार आहे बाळांनो. प्रोजेक्टाईल मोशन म्हणजे अशा टाईपची मोशन जी तुमच्या आता समोर आहे बघा इथं, अशा टाईपची मोशन. दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाईल मोशन. ऑब्जेक्ट विल बी थ्रोन इन द एअर and object will again come back to the ground. That kind of motion is the projectile motion. Okay, so are the things taught in today's lecture clear to all of you? Reply me in the chat box. Don't leave the lecture, homework पण द्यायचा आहे अजून. Good, all clear, very good. So another interesting part is started now, projectile motion. तो पण सेक्शन बाळांनो कंप्लीट करून देतो, 4-5 लेक्चर्स लागतील पण कंप्लीट करूया आपण त्याला. ओके फाईन. सो होमवर्क आजचा काय काय करता येते बघूया आपण. आपल्याला या चॅप्टर मधला होमवर्क अजून याचे पण एक्स्ट्रा क्वेश्चन देईन मी तुम्हाला, 1-2 दिवसात देईनच, इफ पॉसिबल आज पण देईन. पण तुम्ही ऑलरेडी मागच्या चॅप्टरचे एमसीक्यूज मॉड्यूल मधले आणि एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स मोशन इन 1D चे कंप्लीट केलेले असावेत. टेस्ट असणार आहे फ्रायडेला. बर, होमवर्क लिहा. इथे लिहूया आपण याचा होमवर्क. होमवर्क ऑफ रिलेटिव्हचाच ना, रिलेटिव्ह मधलाच होमवर्क, प्रोजेक्टाईलचा काय असणार नाही, रिलेटिव्ह मधलाच आहे. मोशन इन प्लेन रिलेटिव्हचा अजून काय होमवर्क देता येतोय? एवढी होमवर्क ऑलरेडी देऊन झालेली आहे. बर, एक सेकंड ना बाळा. रिलेटिव्हचे 11 to 14 झालेले आहेत बरोबर. 15-16 झालाय, 17-19 झालाय. एक्सरसाइज 1 मधला आता 20 करू शकता तुम्ही. एक्सरसाइज 1 त्यातला एक राहिलेला क्वेश्चन आहे तो आहे 20. एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 मधला कुठला राहिलाय, 11 to 15 झालाय. लिहून घ्यायचंय ते होमवर्क. एक्सरसाइज 2 मधला 11 to 15 झालाय. रिलेटिव्ह वरचे सगळे ना, 11 to 15 झालेत. 16-17 पण झालाय, 18-19-20 पण झालाय. बर, कुठला राहतोय मग एक्सरसाइज 2 मधला? नाही, एक्सरसाइज 2 मधले सगळेच झालेत आपले. साहिल इज आस्किंग पोर्शन ऑफ द टेस्ट. बर, लक्ष नाही आहे का साहिल? मोशन इन 1 डायमेन्शन मागचा चॅप्टर, मोशन इन 1D कंप्लीट चॅप्टर, मोशन इन 1D मॉड्यूल तुम्ही त्याचे सोडवलेलं आहे. एक्स्ट्रा क्वेश्चन तुम्ही सोडवलेले असतील, डाऊट सगळे आजच्या आज तुम्हाला आन्सर होणार आहेत. बरं, एक्सरसाइज 2 मधला कुठला नाही कारण ऑलरेडी सगळा दिलाय. मग हा एक क्वेश्चन आणि ते जे 3 सॉल्व्ड एक्झाम्पल दिले होते ते सॉल्व्ड एक्झाम्पल जे आज करायला सांगितले ते सॉल्व्ड एक्झाम्पल आणि हा क्वेश्चन नंबर 20. ओके, हे सगळं मला कंप्लीट पाहिजे. फाईन. उद्यापासून रिलेटिव्ह मोशन आणि रिलेटिव्ह मोशनचे होमवर्क दिले जातील तुम्हाला. रिलेटिव्ह म्हणतो,
प्रोजेक्टाईल मोशन रिलेटिव्ह तर संपला आपला, बरोबर. उद्यापासून प्रोजेक्टाईल आणि त्याचे होमवर्क दिले जातील बाळा. फाइन. सो गाइज, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टॉप एट दिस पॉइंट. चलो बाय बाय एवरीवन. लेट मी एंड द लेक्चर. स्टडी फॉर द टेस्ट, कंप्लीट द module and the extra questions of motion in 1D. Okay, chalo bye. Let me end the lecture. Good day. Bye.